और मेरे हिसाब नाल कोई भी उस्ताद अगर कोई होर होंदा ना मिठू लाली की जगह ते उन्हें ये गल इंज सही जिस तरह मिठू लाली ने दसी है इंज नहीं दसनी ही ना। ना मिठू लाली जांदा लाहौर दे विच ते ना उन्होंने मना करने के बावजूद मिठू लाली आया मैं इस वजह से पिपला वाले कबूतर इन्हों ने जी बहस चलाई ने ना कि भाई जी पट्टी वाले यही दसिया वा एक या दो फिरतां भी जो मौसम थोड़ा जहा मिठू लाली जिस टाइम ये सवाल होया है कि तू जी चीज़ ने परफॉर्म नहीं करना बंदे पागल ने कि वो चीज़ जी है तो खरीद 1997-98 जी कबूतरबाजी आई तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भराओ की हाल हो ठीक हो सीधा ठीक ने फिट फाट हो सारे उम्मीद है सारे लोग फिट हो गए तो मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने विलाग शानी 99 विजन तो गल जिस तरह कि तुम थंबनेल तक लिया अज गल असीं करने हैं कि भाई जी चैंपीयन प्लेयरां दीयां गल्लां ते चैंपीयन प्लेयर गल्लां की करते हैं तो उन्हां दीयां गल्लां किंदियां होंदियां ने तो जिस तरह कि तुसीं तक्किया कि बड़े अरसे तो बाद लाहौर दीयां बाजियां खत्म होने तो बाद बड़े बड़े उस्तादां दे जिहड़े ने वो बयान आए ने मगर जिहड़ा चैंपीयन का बयान होना आया तो वो बयान तुसीं सारिਆਂ ने सुन भी लिया होना है मगर उहदे ते असीं अपनी गल करने हैं गप मारने हैं कि मिठू लाली ने जिहड़े जिहड़े पॉइंटां ते गल कीती ते जिहड़ियां असीं वीडियो बनाईयां हियां क्या असीं वो वीडियो साडियां जिहड़ा साडी सोच ही वो ठीक ही या नहीं ठीक ही। पहले नंबर ते गल करने हैं जिहड़ी गर्मी की गल है लाहौर दी विच भाई लाहौर दे विच इन्हां बाजियां विच गर्मी होई ही या नहीं होई ही तो वो जाके तुसीं जितने भी वीर भरा मेरे वो वीडियो तुसीं तक सकते हो। मैं वीडियो जितनियां भी मैं वीडियो बनाईयां ने उहदे भी मैं तुहानूं यही दसिया वा एक या दो फिरतां भी जिहड़ा मौसम थोड़ा जिहा है बाकी सारा मौसम जिहड़ा वो समझो कि अक्तूबर वाला रहा है 37-38 टैंपरेचर के विच कबूतर उड्डे ने लाहौर दे विच ते बंदे आखण कि भाई जी असीं जेठ दे चैंपीयन हो गए हाँ या जेठ दे असीं चैंपीयन हाँ ते वो मेरे हिसाब नाल ये गल जिहड़ी है वो जेब नहीं देती क्योंकि जेठ का मौसम होंदा है 42-43 तो बाद तो 42-43 तो बाद जिहड़ा जेठ के मौसम में कबूतर उड़ के आवन या बंदियां दे उड्डण ते फिर बड़ी झस आउंदी है फिर बंदा आखदा वाकई भाई जेठ लग्गै ते लग्गे जेठ विच कबूतर उड्डे ने ते पहले नंबर ते ये गल कि मौसम जिहड़ा है वो अक्तूबर वाला वो जेठ वाला तो मौसम आखा कोई नहीं हुण जितने पे बंदे आखन भाई असीं इंज चैंपीयन आ या उंज चैंपीयन आ तो गल यह है कि मौसम रहा ही 38-40 टैंपरेचर है 38-40 एक दो फिरतां 41 ते गया या 42 ते गया वो तुसीं सारे वीरां भरावां ने तक्किया किसे तू भी वो चीज़ भुल्ली कोई नहीं। तो फिर उहदे तो बाद जिहड़ा अगला वो गल ये ही कि भाई जी भाई जेह्ड़े पहलियां फिरतां विच कबूतर बैक मारे मैं अपनी वीडियो विच ये गल आई कि जेह्ड़ा ना जेह्ड़ियां कबूतरां ने जेह्ड़ी जिहदे ते बड़ी बहस हुई कि भाई जी है फेसबुक ते मिठू लाली दे कबूतर भी आके इंज लेट गए ये वो सारियां बड़ियां गल्लां होईयां ने फेसबुक ते मगर उहदे विच केह् चीज़ की वो कल तुसीं जेह्ड़ी है वो उस्ताद मिठू लाली की गल तुसीं सुनी है जिहड़ी उन्होंने सही गल उन्होंने दसी है और मेरे हिसाब नाल कोई भी उस्ताद अगर कोई होर होंदा ना मिठू लाली की जगह ते उन्हें ये गल इंज सही जिस तरह मिठू लाली ने दसी है इंज नहीं दसनी ही कि मतलब उन्होंने क्या दसिया। मैं वीडियो जी बनाई ही उहदे विच मैं आया कि हो सकता मिठू लाली की प्लैनिंग होवे कि जोर ना मरवाओ कबूतरां नूं रैस्ट दे लो मगर नहीं उन्होंने आया कि नहीं जी भाई जी असी जिहड़ा ना वो कबूतरां नूं जोर मरवाने की कोशिश की या सानूं हले कबूतरां ते हत्थ नहीं बैठे आ जिहदी वजह तो साडे कबूतर जिहड़े ने वो इंज किया उन्होंने कबूतर साडे जिहड़े ने वो बैक आ गए तो बजाए मतलब कबूतर जोर मारन दे वो कबूतर हद तो ज़्यादा जिहड़ा वो साडे कोल मिसाल के तौर पर तुसीं एक गल कर लो गर्म हो गई तो कबूतर जिहड़े ने उस ठीक ना उड़ सके परफॉर्मेंस ना उंज दी दे सके तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और मैं जी गल तुहानूं आखने की गल है ना भाई कोई भी उस्ताद इंज दा जिहड़ा तुहानूं इंज दी गल या सीधी या सच्ची गल दस रहे कि यार मेरे को कबूतर इंज खराब हो गए हैं तो जिहड़ा मैं कबूतरां नूं फिर मेरा जाके अगे दूसरी तीसरी चौथी फिरत भी जाके साडे कबूतर साडे कोल जाके संभल गए ने ये चीज़ भी दसनी भाई जी इस टाइम ये बड़ी वड्डी गल है कि गल हक और सच की करनी ये गल बड़ी वड्डी और बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने की। और ये चीज़ हर शिकारी उस्ताद नूं जदों उन्हां कोल कबूतर ना उड्डे किसी भी उस्ताद कोलों तो उन्होंने ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये मनणियां चाहिदियां ने कि यार वाकई जिहड़ा ना कि मिसटेक गलती
ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਆਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੋ ਦਿਹਾੜ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੋ ਦਿਹਾੜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਾਣੇ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾਈ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਔਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਅੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ 100% ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਗੇਮ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਵੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ 15-20 ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 100-150 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਪਾਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਮਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 100% ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਮਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੋਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਜਿੰਝ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੱਗੇ ਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਤੱਕਣ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾ 7 ਨਹੀਂ 11 ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਨ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਚ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 11 ਨਹੀਂ 22 ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 11 ਡੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਵੀ ਨਾ ਖੇਡਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਅਦਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਵੱਲ ਕੰਮ ਚੋਖਾ ਟੁਰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਡਾਈ ਵੱਲ ਕੰਮ ਉਹ ਘੱਟ ਟੁਰ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਟੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋਨੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 11-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਨਸਿਰੇ ਦੇ ਕੱਲ ਦੁੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਨਸਿਰੇ, ਕੋਈ ਗਾੜੇ ਜੁਨਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਜੁਨਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਲਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾੜੇ ਕਲਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੀਨ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਰੈਂਡ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਚੋਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਮਝਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਈ 1997-98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, 1994-95 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਹੀ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਕਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਪਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो। फी मान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, या सलामत है सोबत।